الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال اللہ تعالی فی موضع آخر ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم و معزز سامعین و حاضرین و ناظرین اکرام، سب سے پہلے صلی اللہ رب العالمین کا شکر و احسان، اس کی توصیفات، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی کبریائی، اس کی حمد و ثنا، اس کے فضل اور توفیق سے ہم اور آپ یہاں پر جمع اور اکٹھا ہو پائے ہیں۔ اور یقیناً جس مقصد کے تحت ہم اور آپ یہاں پر حاضر ہیں وہ مقصد ہے کہ سب سے بہترین کلام اللہ رب العالمین کی کلام مجید کو سننے، سمجھنے اور حتی الامکان اس پر عمل کرنے کی نیت سے ہم جمع ہوتے ہیں۔ یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ کی یوں تو بے شمار نعمتیں ہماری جانوں کے اوپر ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں، کن کن نعمتوں کا انکار کریں۔ اس قدر اللہ رب العالمین نے نعمتوں سے نوازا کہ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ یہ بھی قرآن نے کہہ دیا کہ ہمیں ایک دو کیا ہم انکاؤنٹیبل ہے، مطلب گن ہی نہیں سکتے اس کو، کن کن نعمتوں کی ہم شکر گزاری کریں۔ ہر لمحہ، ہر مومنٹ پہ، ہر سچویشن پر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت، دین پر ثابت قدمی، ایمان۔ ہم مومن ہیں، سب سے بڑی ہدایت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہندوستان کے اندر، پوری ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر بعض ایسے بھی غیر مسلم بھائی ہیں جن کے پاس بے شمار دولت ہے لیکن ان کے پاس ہدایت اور ایمان نہیں۔ سوچے، دولت کی کوئی کمی نہیں، دنیا کی کوئی چیز خرید سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیا ان کے پاس نہیں ہے؟ ہدایت نہیں۔ فرعون جابر ظالم بادشاہ تھا اور دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، قارون خزانے کی کوئی کمی نہیں تھی، کفار مکہ جو سردران مکہ تھے ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ اور آج ہماری زندگی میں بے شمار کمیاں ہیں، ہم روزی روٹی کو لے کے پریشان ہیں، یا جو کماتے اس کو بچا نہیں پاتے، بڑی مشکل سے اس میں گھر چلتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اللہ نے جو ہمیں سب سے بڑی نعمت سے نوازا وہ ہے ایمان، کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کی بہترین نعمت صحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت اور تندرستی سے نوازا ہے۔ کلپنا کر کے دیکھیں کہ اگر ہمارے ایک پاؤں نہ ہوتے، اگر ہماری ایک ہاتھ نہ ہوتی، اگر ایک آنکھ نہ ہوتے، سوچے کہ کن کن عیوب کو اور دنیا والے کس کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور اللہ نے ہمیں توانا و تندرست اور مکمل کمپلیٹ بنایا۔ کیا یہ اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ کوئی کام ہم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کام کو دیر سویر جو بھی کام مکمل کر دیتا ہے، کیا اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم گھر سے نکلتے آفس کو اور آفس سے گھر کو آ جاتے، راستے میں کوئی حادثہ نہیں ہوتا، کیا اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اطمینان سے گئے، اطمینان سے آئے۔ تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نعمت جو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دے رہا ہے اس پر ہم شکر گزاری کریں، اللہ کی شکر بجا لائیں کہ اللہ نے ہمیں بڑی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس مصروف ترین دور میں اور دنیا میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو چن لیا کہ ہم اس کے کلام کو سننے کے لیے جمع ہو جائیں۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، ورنہ آج کے اس دنیا میں، اس دور میں کسی کے پاس وقت نہیں کہ آپ کو ایک آیت پڑھ کے سنا دے، سمجھا دے، سکھا دے، نہیں ہے وقت۔ دنیاوی معاملات سکھانے کے لیے بڑے بڑے کوچنگ سینٹر چل رہے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کو سکھانے اور سمجھنے کے لیے کہاں پر کوچنگ سینٹر دکھائے؟ مسلم بستی کی بات ہو رہی، یہ اسے کہتے ہیں قرآن سے دوری، کہ ہم کتنے قرآن سے دور ہو گئے۔ اور یہ قدم قابل تحسین ہے، خوبصورت قدم ہے کہ اس کے انعقاد میں اللہ نے آپ لوگوں کو آگے بڑھایا، آپ سے کام لیا، آپ لوگوں سے اس کام میں ہاتھ بڑھانے کو کہا۔ یہ یقیناً اللہ کی طرف سے بے شمار نعمتوں میں سے ایک قیمتی نعمت ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش اور محنت کو قبول کرے، آمین۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ قتل کے تعلق سے بیان ہے۔
کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے کوئی بھی ہو، تو شریعت کے اندر اس کے تعلق سے کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں، قتل 3 طرح کی ہوتی ہے، جس کو انگلش میں مرڈر بھی کہتے ہیں۔ اگر یہ آیت دنیا کے سارے انسان، خاص کر جو مسلمان کرمنل ہیں، جو ان کا کام ہی یہی سب لوٹ مار قتل غارت گیری، وہ اگر پڑھے گا تو شاید اس چیزوں سے توبہ کر لے گا کہ نہیں، یہ چیزیں اب ہم نہیں کریں گے۔ کسی کی جان لینا، کسی کو جان سے مار دینا، یہ صرف اور صرف اللہ کی کام ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے نا۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ کے کام میں دخل اندازی کریں؟ زندگی موت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، ظاہر سی بات ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ اللہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ زندگی اور موت کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو آج کل جو قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی تھی کہ قرب قیامت میں خون بہت زیادہ بہے گا۔ اور اب دیکھ لیجیے، ذرا سی بات پر اگر ہم موٹر سائیکل سے جا رہے ہیں اور کسی ٹھیلے والے کو یا کسی شخص کو ہلکا سا ٹچ ہو گیا، وہ جھگڑا موت پر آ جا رہا ہے معاملہ۔ پیشن اتنا زیادہ لوگوں کے اندر آ گیا ہے کہ آپ نے ہمیں مارا کیوں، اور یہ معاملہ قتل غارت گیری کو ہو جا رہا ہے۔ اگر رشتہ داروں کی بات کریں تو جو زمین میں جائیداد اور پراپرٹی کا جو معاملہ ہے، وہ خون خرابے تک پہنچ جا رہا ہے کہ نہیں، ہمارے ابا کی زیادہ قربانی تھی، ان کو زیادہ ملنا چاہیے، آپ کے ابا نے کچھ نہیں کیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ابا نے کچھ کیا ہے سب کچھ، آپ کے ابا نے کچھ نہیں کیا ہے، اور معاملہ کہاں جا رہا ہے؟ خون خرابے تک جا رہا ہے۔ تو ہمیں جاننا ہوگا کہ شریعت کے اندر جو خون خرابہ ہو رہا ہوتا ہے، کیا قانون ہے اس کے بارے میں۔ قتل کی سب سے پہلے بیسیکلی سمجھ لیں، بنیادی طور پر 3 قسم ہیں۔ ایک کہتے ہیں قتل خطا، جو غلطی سے کسی کو، مطلب ارادہ نہیں تھا مارنے کا، غلطی سے مر گیا۔ ہم کار چلا رہے ہیں، اچانک کوئی سامنے آ گیا، ہم روک نہیں پائے اور وہ ڈیتھ ہو گئی، اس کو قتل خطا کہتے ہیں۔ ایک آتا ہے قتل شبہ عمد، عمد عربی کا لفظ بھی ہے اور اردو کا لفظ عمدن، مطلب جان بوجھ کر، اس کو کہتے ہیں ارادتن، عمد اسی کو کہتے ہیں، عین میم دال۔ قتل شبہ عمد مطلب جان بوجھ کر نہیں مرے، شبہ میں مار دیا، شک کی بنیاد پر مارنے ہم گئے تھے کسی اور کو، اندھیرا تھا، ہم کو لگا وہی اس کو مارتے ہے، اللہ کا دوسرا ہے نا، اندھیرے کی وجہ سے نہیں سمجھ میں آیا، ارادہ نہیں تھا اس کو مارنے کا، ہم سمجھے کہ ہم جس کو مارنے جا رہے ہیں وہی آدمی ہے، لیکن پتہ چلا بعد میں مرنے کے بعد کہ آپ دوسرا کو مارے، لیکن اس کو مارنے کا ارادہ نہیں تھا، شبہ میں مارنا، شبہ میں ہے نا، شک کی بنیاد پر۔ اور ایک ہوتا ہے قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کرنا، ٹارگٹ لے کر گئے، سپاری ہے تو ملا کوئی اس کو مار دے رہا، مار دیا، جان بوجھ کر مارا، یا کوئی معاملہ تھا اس سے ہمارا پرانا جو بھی، لیکن ہم دل میں بٹھا کر رکھتے تھے کہ موقع ملے گا تو مار دیں۔ اب ان تینوں صورتوں میں آتے ہی اسلام کی طرف کہ ایسی صورت میں کیا سزائیں مقرر کی گئی۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ جان بوجھ کر جب مار دے، ایک ہوتا ہے خطا ہو گئی، غلطی سے مار دی، تو اس میں کیا سزا مقرر ہوتی ہے؟ غلطی ہوتی ہے نا؟ نہیں، یہ بات صحیح ہے۔ رفیع عن امتی الخطا والنسیان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت سے غلطیاں بھول چوک کو اٹھا دی۔ جیسے ہم روزہ ہے، بھول کر پانی پی لیے، روزہ نہیں ٹوٹے گا ہمارا، غلطی سے پیے، بھول چکے تھے، اچانک وضو بنانے دے رہے اور وضو بنانے کے بعد پانی پی لیے ہم، اس کی تو نہیں پیے غلطی سے، تو روزہ جاری رہے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہے نا۔ لیکن قتل کے چیپٹر میں، قتل کے باب میں یاد رکھیں، چاہے غلطی سے قتل ہو جائے، چاہے شک کی بنیاد پر قتل ہو جائے، چاہے کنفرم قتل کرے، ہم کو سزا بھگتنی ہے، بڑا دردناک سزا ہے۔ ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، غلطی سے مار دے گا تو کیوں سزا ہوگی؟ نہیں، اللہ نے ہر انسان کی زندگی کو مہتوپورن بنایا ہے، خاص بنایا ہے، اہمیت دی ہے، ہر انسان کی زندگی کی اہمیت، کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ جان اللہ نے بخشی ہے، بڑا قیمتی ہے۔ آپ قرآن کی طرف دیکھیں تو اللہ نے کہا کہ اگر کوئی کسی ایک انسان کو قتل کرے، پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے نا۔ اگر کسی نے کسی ایک شخص کی جان بچا دی، پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے۔ کیوں؟ جان کے معاملے میں اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں آ رہی؟ تو یاد رکھیں کہ جو زندگی اللہ نے دے رکھی، چاہے جس کو بھی دی، ہم کو دی ہے، آپ کو دی، ہم سبوں کو دی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔
इसीलिए कहा गया है कि जिस चीज की वजह से इंसान कत्ल पर आमादा होता है, जैसे गुस्सा है ना, कोई बात सेंटीमेंट पे ले लेना, दिल पर ले लेना कि नहीं मुल्क में इसे दिया, उस पर पेशेंस रखना, सब्र करना, या पुरखों वाली चीजें चल रही है और पुरखों में क्या हुआ पहले जमाने में, हम उसको दिल में आग भड़का कर रखे हुए हैं, इस काबिल और लायक हो जाएंगे तो उसको हम बताएंगे, है ना। इन सबों की शरीयत के अंदर कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं है। अब देख ले कि आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबिल और काबिल थे, है ना, हाबिल ने काबिल को मार दिया। अब जितने भी कत्ल होंगे दुनिया के अंदर उसका जुर्म उसके ऊपर लिखा जाएगा कि शुरुआत उसने कर दी, है ना। तो ये भी मामला कत्ल का है, ये भी कत्ल का मामला है। तो जिंदगी बहुत कीमती, चाहे किसी की भी हो, गैर मुस्लिम की हो या मुसलमान की, जिस भाई की भी, उसकी जिंदगी कीमती है क्योंकि उसके साथ उसके लोग जुड़े रहते हैं। एक आदमी जिंदा है तो उसके माँ बाप हैं, उसके बाल बच्चे हैं, उसके भाई बहन हैं, उसके रिश्तेदार हैं। वो उसकी खुद की और अकेले की जिंदगी नहीं है, उसकी बहुत सारे लोगों से जुड़ी हुई जिंदगी है। और हम देखेंगे आज के दर्स में इंशाअल्लाह ताला कि इन कत्ल के बारे में अल्लाह ने कौन कौन सी सजा मुकर्रर कर रखी है। अल्लाह ने सूरह निसा आयत नंबर 92 के अंदर बयान किया, वमा कान लिलमुमिनीन अन यक्तुला मुमिनन इल्ला खताअन, किसी भी मोमिन के लिए जायज नहीं कि किसी मोमिन को कत्ल करे। यहाँ बात किसकी हो रही है? मोमिन की बात हो रही है, तो मुसलमान है ना। अब यहाँ पे दो चीज देखे कि अगर मुसलमान को गलती से कत्ल कर दिया, गैर मुस्लिम को गलती से कत्ल कर दिया जा सके, ये नुकता। चूंकि यहाँ बात हो रही है मोमिन की, मोमिन वो होता है जो अल्लाह पर ईमान लाता है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता है, जो अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, है ना, अल्लाह के क़यामत के दिन पर, अल्लाह की अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाता है, मोमिन वो कहलाता है। किसी भी मोमिन के लिए जायज नहीं कि किसी मोमिन को कत्ल कर दे। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुसलमान क्रिमिनल है, जो पैसे लेकर लोगों को मारते हैं, उनको ये आयत पढ़नी चाहिए कि शरीयत के अंदर क्रिमिनल ना की कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। आप नहीं मार सकते, आप नहीं मार सकते। आपको मालूम होना चाहिए कि कई सहाबा इकराम जंग बदर और उहद में मुशरिकों की तरफ से थे। खालिद बिन वलीद का नाम ले लीजिए, उन्होंने कई सहाबा को मारे होंगे। अबू सुफियान को ले लीजिए, अमीर मुआविया के वालिद जो मक्का के सरदार थे। ये सब बाद में मुसलमान हुए, ये सब के सब बाद में मुसलमान हुए कि नहीं हुए? तो क्या अल्लाह ने उनसे बदला लेने को कहा कि पूरी इस्लाम इनका कबूल नहीं किया जाएगा? नहीं, ये मोमिन का रिलेशन ऐसा अल्लाह ने बताया कि एक था आप जहलत की बुनियाद पर की, लेकिन आपको अब एहसास हो गया तो आपका स्वागत है भाई, इस्तेकबाल है। किसी भी मोमिन के लिए जायज नहीं किसी मोमिन को कत्ल कर दे। पहली बात याद रखिए, इल्ला खतन मरी की गलती से हो जाए। अब यहाँ पे हम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि अच्छा गलती से हो गया, है ना। जैसे हम यहाँ रहते हैं, मेरा एक पड़ोसी, अब क्या है कि हमारा पड़ोसी रास्ते पे चल रहा था, हम बाइक से उसको मार दिए या कार से मार दिए, उधर कर इरादा नहीं था, तो खुद उसकी गलती थी तो खुद सामने आ गया, है ना। शरीयत कहती इल्ला खतान, गलती से मार दिया, इरादा नहीं था। तो ये बोलकर हम नहीं बच पाएंगे कि गलती से मार दी तो इसीलिए हम गुनहगार नहीं बच पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कत्ल के मामला में गलती से भी गलती ना हो। बात समझिए, अगर गलती से कत्ल कर दिए तो अल्लाह आगे कह रहा है वमन कतला मुमिनन खतान, और जो कोई भी मोमिन को गलती से कत्ल कर देगा फतहरीरु रक़बतिन मुमिनतिन, तो वो एक गुलाम को आज़ाद करेगा बदले में। ठीक है, गलती से हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, गलती हुआ है तो बात खत्म नहीं होगी। मोमिन है, गलती से मार दी, क्या करना होगा? उसके लिए एक गुलाम आज़ाद करना। उस जमाने में गुलाम का कंसेप्ट था, आज नहीं है ना। वदियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही, और उसके घर वालों को दियत अदा करना होगा। ठीक है, दियत अदा करना है। एक बात याद रखिए, अगर जानबूझ के किसी को हम मार देते हैं तो उसमें किसास आता है। किसास का चैप्टर पीछे गुजर चुका है, उसमें किसास आता है जानबूझ कर मारने में, कि हमको किसास देना होगा। किसास क्या है? जान के बदले जान। अगर मकतूल के घर वाले, जिसको कत्ल किया गया है, उसके घर वाले जान बख्श रहे दियत के मुकाबले में, तब दियत ले ली जाएगी। मान लीजिए मेरे घर की किसी पर तो किसी ने मार दिया, तो मेरा पहला हक है कि नहीं तुमको भी मारा जाए। हाकिम से हम कहेंगे कि नहीं हमको किसास चाहिए, जान के बदले जान, तो उसको भी कत्ल किया जाएगा। ठीक है, लेकिन हाकिम वाले क्या है कि वो कातिल वाले क्या है कि देखिए जो होना तो हो चुका है, आप कुछ दियत ले लीजिए। तो हम भी सोचे कि चलो भाई आप उसकी जान लेने में क्या फायदा,
अब जो इंतकाल किया उसके बाद बच्चे उसकी ज़िंदगी है, ठीक है भैया आप 1 करोड़ रुपये दे दीजिए, 10 लाख दे दीजिए। अगर एग्री हो गया मकतूल के परिवार वाले तो दियत की बात आएगी, और एग्री नहीं हुए तो किसास हो, ठीक है। लेकिन गलती से मारने पर किसास नहीं, ये एक बुनियादी फर्क जो मैंने बता दिया। कोई मुसलमान किसी मुसलमान को गलती से मारे, ठीक है, लेकिन गलती भी है तो क्या है, आपको एक गुलाम आजाद करना है, और गुलाम आजाद करने के बाद आपको उसके इला अहले ही, उसके घर वालों पर, मतलब उर्दू में इस्तेमाल होता है अहलो अयाल, अहले ही घर वाले, उसके घर वालों को दियत देना। और दियत के बारे में हदीस के अंदर आया कि 100 ऊँट, 100 ऊँट देना है। सोच लें किसी को कत्ल करना कितना खतरनाक, गलती की बात हो रही है, जान के छोड़ दे। अगर ये आयत मुसलमानों को मिल जाए, पढ़ ले, समझ ले, तो कभी भी अपने गुस्से को ज्यादा भड़काएगा नहीं। तो गलती से अगर मारते गुस्सा में चल के, तो ये कहने से नहीं बच जाएंगे गलती से। और आप हिंदुस्तान का कानून भी देख ले कि आप किसी को जानबूझकर मारे या गलती से मारे, आपको सजा होना ही है। नहीं कह सकते जज को कि गलती से होता है, नहीं बोल सकते आप। 100 ऊँट आपको देना होगा दियत में, इल्ला अन यस्सद्दकू, मगर ये कि वो लोग सदका कर दे। यहाँ पे जो लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया अन यस्सद्दकू, आओ याफू कहना चाहिए, या माफ कर दे, लेकिन अल्लाह ने इस लफ्ज का इस्तेमाल नहीं, इसलिए इस्तेमाल नहीं किया कि अगर मकतूल के घर वाले कहे ठीक है भाई जानबूझ कर नहीं मारे होना, छोड़ो हटा, हमको कुछ नहीं चाहिए, तब तुम माफ, क्योंकि माफी सबका है, अल्लाह ने सदका कहा है, उभारा है कि माफ करना सीखो। उसको एहसास हो गया, और माफ करने पर तो और ज्यादा सवाब है। अगर किसी के घर वालों को मार दिया या आप बदला लेंगे तो सवाब है, आपको इस्लाम ने कहा दिया है, बदला लेने से ज्यादा सवाब है कि आप माफ कर दीजिए। जैसे हम लोग गुनहगार है ना, कितने गुनाह करते साल भर, और रमजान आता तो अल्लाह से दुआ मांगते, अल्लाह माफ कर, मांगते कि नहीं मांगते अल्लाह से दुआ, उम्मीद होकर मांगते अल्लाह माफ कर देगा। सामने वाला भी उम्मीद होकर आपसे क्या भी माफ कर दीजिए। लफ्ज का यस्सद्दकू, या तो माफ कर दे। तो 3 चीज है, अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान को मार दे गलती से, अभियान उसकी बात नहीं आई, गलती से मार दे, तो गलती से मार दे तो उसको क्या देना होगा, उसको एक गुलाम आजाद करना, उसको एक गुलाम। अच्छा या में नहीं चल रहा है या गुलाम या नियत करें, या तो ये नहीं, सब करना है, गुलाम भी आजाद करना है और उसके घर वालों को दियत भी देना, दोनों चीजें हैं। और आजकल हम लोग अपने माशरे में अक्सर सुनते होंगे कि कोई आदमी रास्ते के किनारे चल रहा था, कोई मोहल्ले के लड़के बाइक से ठोक दिया, हमारे भी अक्सर सुनने में आता है। तो अब थाना वगैरह में सेटिंग होता है कि भाई मारने वाला गरीब आदमी है, नहीं, उसको ये चीजें लागू होनी चाहिए ताकि नेक्स्ट जनरेशन जो है सबक ले। इतनी बड़ी सजा, अब वो गाड़ी से पीछे चलेगा कि गलती करने पे इतनी बड़ी सजा है, जान से मार दे तो क्या हो। देखिए क्या होता है, जिन लोगों ने गाड़ी से मार दिया धक्का, उसकी गुर्बत की दलील दी जाती है, उसकी कमजोरी की दलील दी जाती है, और जिसका अपना चला गया, जिसकी सुपुर्द उसके बाल बच्चों की परवरिश थी, उनका क्या हो। और जैसा मुआशरा हमने बना के रखा है कि कोई विवाह को पूछने वाला है नहीं, कोई रमजान में दे देंगे, बहुत खुश होंगे तो दे देंगे, ऐसा कोई हम लोग, हमारे पास निज़ाम नहीं है। ये बड़ी अफसोस की बात है, इतना पाकीज़ा दिन अल्लाह ने दिया, हमारे पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं। अगर हमारे मुआशरे की कुछ औरतें बेवा हो जाए, मुतल्लका हो जाए, बच्चे यतीम हो जाए, तो क्या करना है हमको उन लोगों के लिए। सोचे कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, आज हमारे पास सब कुछ, कैसी जिंदगी वो गुजार रहे हैं। इतनी महंगाई में उनके सरपरस्त नहीं, जो बाप होता है ना वो छत होता है, छत ही नहीं। कैसे उनके दिन गुजर रहे हैं, कैसे उनकी ईद बकरीद त्यौहार गुजर रहे हैं, कैसे रमजान गुजर रहे हैं। हम सोचिए इसके बारे में। चलो हम सबका टेंशन ना लेंगे, हम क्या कर सकते हैं किसी की। हम लोग मजमूई तौर पर एक दूसरे को देख रहे हैं, अरे वो तो हमारे मोहल्ले का वो है, बड़ा मालदार है, टेक्सटाइल को वो देख लेगा, सब एक दूसरे को ताकताकी हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। ऐसे कितने घटने हो रहे हैं, कत्ले खता की बात हो रही है। हाँ, उसने घर वाले भाई देखिए गलती की है, थोड़ी कोई देरी देने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है। ना आपको गुलाम आजाद करना है, ना 100 ऊँट देना है। और हदीस के जो तफसीर में बयान किया गया 100 ऊँट के बराबर कुछ सोना चांदी दे, 100, मान लीजिए यहाँ का मामला है, अब काजी कहती है कि आपको 100 ऊँट देना है, यहाँ ऊँट कहाँ से लाएंगे, है ना। तो 100 ऊँट की क्या कीमत हो रही है, तो कीमत दे दो उसको, कम से कम तो 10-20 लाख तो होगा ही, है ना। तो 2-3 लाख होगा, अब दे दो उसको, कौन वो पैसा दे, ताकि ये चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि थाना वाला सेटिंग हो जा रहा है ना, ये शरीयत से खिलवाड़ हो रहा है।
तभी तो सब हादसा रुक नहीं रहा है, हादसा नहीं रुक रहा है। अल्लाह ने कहा कि जो जिना करेगा, शादीशुदा आदमी होगा, उसको जमीन में कमर तक धंसा कर पत्थर मारना है। माइस बिन मालिक का वाकया आपको मालूम होगा, साहबी रसूल थे माइस बिन मालिक, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने किस चीज़ से पाक कर दे? उन्होंने फिर कहा अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। अरे पागल हो गए हो, किस चीज़ से पाक कर दीजिए? फिर किसी को तो अल्लाह के नबी पाक कर दीजिए। क्या मामला है बताओ खुलकर? मैंने जिना किया। वो सहाबा थे जहन्नम से डरते थे, नहीं यहाँ सजा भुगत लेंगे तो जहन्नम में हमको जिना की सजा नहीं मिलेगी। तो अल्लाह के रसूल ने कहा जाओ बाद में आओ, जाओ वापस जाओ। वापस गए, फिर लौट गया। उन्होंने फिर तो मतलब अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दिया, घबराहट थी उनको। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ठीक है, तुमने अपने ही खिलाफ 4 मरतबा गवाही दी और 4 गवाह चाहिए। तब साहबा से कहा कि जमीन में धंसा दो, कमर तक पत्थर मारो, इतना मारा गया कि मर गए। क्यों सख्त सजा इस्लाम के अंदर? क्यों? क्या नबी बेदर थे, बेरहम थे? उनको रहम नहीं है उनके ऊपर कि सजा देंगे तो उसके बच्चे क्या होंगे, घर वाले क्या होंगे? ये सख्त सजा इसलिए ताकि क्राइम ना हो, ताकि लोग डरे करें कि हमको हमारे साथ भी हो जाएगा ऐसा। और जहां कानून में कमजोरी लाएंगे रहम करम का मामला, तो क्राइम बढ़ जाएगा, क्राइम बढ़ेगा। और वही हो रहा हमारे मुल्क के अंदर, कानून का अमल पैरा नहीं है। तो आज इस तरह घटना होता है और बाइक राइडर को घर वाले बैठकर और सिक्योरिटी का नेता कहता को कम करवा दिए जाते हैं। 20,000 30,000 घर वाले को मिलता है जो इंतकाल करता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा हर मामले में उलमा को आगे रखिए। हम लोगों ने तो उलमा को बना दिया लकीर का पकड़, आप तो क्या जानिएगा दुनियादारी, चले आप तो गुजरे में 24 घंटे रहते, क्या जानेंगे? हम लोग समाज में घूमते हैं, हम लोग को पता है कैसे हैंडल किया जाता है। देखिए उलमा का हाल क्या हो गया है, आप सिर्फ लिखा पढ़ा या जनाजा पढ़ दिया तो कुछ नहीं, बाकी पंचायत मीटिंग आप लोगों का काम है, उसी से बात हम करते हैं, एसपी से हमारा पहचान है, आप लोग कुछ नहीं। देखिए जी शरीफ का मजाक कैसे उड़ रहा है, कौन उड़ा रहा है? मुसलमान उड़ा रहे हैं। और जिसके साथ हुआ है आप अपने आप उस जगह पर रख के देखिए कि जिस औरत के शोहर का बाइक वाले उड़ा दिया, बेचारा मर गया, और वहाँ 20-25 तक बात फाइनल हो जाती है। अगर हमारे घर के लोग होते क्या हम तैयार हो जाते? सोचे, अरे भाई गरीब है कि फकीर है, वो कहाँ से ला के देगा उसको बुलू देने के लिए? अगर उसका घर का कोई बीमार होगा और बहुत बड़ा खर्च होगा तो कैसे इंतजाम करेंगे? सोचे, तो गरीबी है तो क्या हुआ? आप गरीब है तो आपको अल्लाह ने हुक्म दिया बाहर से किसी को धक्का। इसीलिए होश में रहना है, गलती से भी गलती ना हो, ये कहने का मतलब नहीं। कत्ल के मामला में अल्लाह ने कहा कि गुलाम आजाद करना है और उसके घर वालों को 100 ऊँट भी देना है दियत में, मगर ये को माफ कर दे, तो मैं कुछ नहीं चाहिए। ऐसा बहुत कमी हो पाता है, शायद ऐसा है अल्लाह के बंदे माफ कर दे। अब आगे अल्लाह ने कहा फ़इन काना मिन कौमिन अदुव्विन लकुम, अगर वो आदमी जिसको गलती से मार दिया गया है वो तुम्हारी दुश्मन कौम से हो, दुश्मन कौम से मुराद गैर मुस्लिम कौम से हो, वह मोमिन, लेकिन मरने वाला मोमिन है। एक मुसलमान है, 9 मुस्लिम, वो इस्लाम कबूल करके मुसलमान बन गए, उसके खानदान में कोई मुसलमान नहीं, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार सब गैर मुस्लिम हो, और गलती से उसका कत्ल हो गया, किसी ने कत्ल कर दिया गलती से। मोमिन है ना, मरने वाला भी मोमिन है, मारने वाला भी मोमिन है। यहाँ 2 कैटेगरी हो गया, एक है मारने वाला मोमिन, उसके घर वाले सब मुसलमान, मरने वाला मोमिन, उसके घर में सारे मुसलमान, ये कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी है कि मारने वाला मोमिन, उसके घर वाले मुसलमान, मरने वाला मोमिन लेकिन उसके घर वाले मुसलमान, फिर वो अकेला मुस्लिम, लेकिन बेचारा गलती से इंतकाल कर गया, हो गया, घटना हो गया। ऐसी सूरत में क्या करना है? तो ऐसी सूरत में अल्लाह कह रहा है तहरीर रक़बतिन मुमिनतिन, एक मुसलमान गुलाम को आजाद करना, सेम सजा है। और लेकिन यहाँ पर है कि दियत जो है उसे घर वालों को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एक गुलाम आजाद करना। क्यों? क्योंकि मुसलमान के पैसा को गैर मुस्लिम को नहीं दिया जाता। हम देंगे तो किसको देंगे? वही एक मुसलमान था, गाँव में सब काफिर है, तो मुसलमान का पैसा दियत के तौर पर गैर मुस्लिम को नहीं जा सकता। हाँ मुसलमान थे, ऊपर में जिक्र हुआ तो घर वालों को दियत दिया जाएगा, अल्लाह ये को माफ कर देगा। तो अगर कोई मुसलमान है लेकिन घर वाले काफिर है, तो ऐसी सूरत में मरने वाले के लिए क्या है? एक गुलाम को आजाद करना होगा जिसने कत्ल किया, कातिल को, है ना। उसके बाद अल्लाह बयान कर रहा है व इन काना मिन कौमिन बैनकुम व बैनहुम मिसाकुन, या अगर मरने वाला उस कौम से है कि तुम्हारे और उसके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है, आहद व पैमान हो चुका है। बात दफा अल्लाह के रसूल के ज़माने में एग्रीमेंट होता था, है ना, एग्रीमेंट हो जाता था। एग्रीमेंट कैसे होता था कि जैसे सुलह हुदैबिया हुआ कि आप लोग इस साल हज नहीं कर पाएंगे, अगले साल हज करने आएंगे, ये एक एग्रीमेंट था, आहद व पैमान था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लेके चले गए, साहबा तैयार नहीं हो रहे थे,
تو اگر کوئی قوم میں معاہدہ ہو چکا ہے، چاہے مسلم قوم ہے غیر قوم، کوئی بھی قوم مسلمان ہے اور اسے ایگریمنٹ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، اللہ کہہ رہا ہے وہ انکان من قوم بینکم و بینہم میثاق، اگر مرنے والا اس قوم سے جس میں تمہارے قوم کے درمیان اور اس قوم کے درمیان میثاق عہد و پیمان ہو چکا ہے، ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ جو مر رہا ہے، جو مر چکا ہے، اس کے قوم سے ایگریمنٹ ہے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، مر گیا غلطی سے، تو اللہ کہہ رہا ہے فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، کیا ہوگا؟ اس کے گھر والوں کو فدیہ دیا جائے گا، گرچہ سے گھر والے کافر ہوں، یہ نقطہ ہے، مرنے والا بھی کافر ہو یا مسلمان ہو، اور اس کے گھر والے کافر ہو، چاہے مسلمان کے گھر والے کافر ہو یا کافر کے گھر والے کافر ہو، چونکہ معاہدہ ہوا ہے، معاہدے کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو اس صورت میں فدیہ دے سکتے ہیں، یہی سزا مقرر کی گئی اس کے گھر والوں کو، وہ تحریر رقبۃ مؤمنۃ، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا۔ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے جیسے آج کے زمانے میں، دیکھیے اللہ کا قانون، اللہ کو سب پتہ ہے 2025 تک غلام کا معاملہ ختم ہو جائے، اگر غلام نہیں آزاد کر سکتے فدیہ تو دینا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ فمن لم یجد، اگر یہ چیز نہ پائے، فصیام الشہرین متتابعین، تو لگاتار 2 مہینے کا روزہ رکھیں، لگاتار ایک دن بھی گیپ نہیں۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ غلطی کو بھی کسی کو مار دیں اور غلام آزاد نہ کر پائیں تو اس کو 2 مہینے روزہ رکھنا ہو؟ لگاتار 2 مہینے، اگر بیچ میں چھوڑ گیا تو پھر سے 2 مہینے، پھر سے 2 مہینے۔ ہاں لیکن مفسر نے کہا کہ شرعی عذر کی بنیاد پر، مان کوئی لیڈیز ہے، گنہگار لیڈیز ہے، وہ غلام آزاد نہیں کر سکتی، 2 مہینے روزہ رکھے گی، تو ان لوگوں کا حیض و نفاس کا معاملہ ہے تو اس کو لگاتار ہی میں آئے گا، لیکن حیض رہے گی روزہ رہے گی، پھر سے 2 مہینے اس کو پورا کرنا ہے۔ جینٹس ہے، بیمار ہو گیا، 2 مہینے روزہ رکھنا ہے، 1 مہینے کے بعد بیمار ہو گیا اور بیماری روزہ معاف ہے، تو پھر وہ شروع کرے گا لگاتار، اپنی جہاں تک چھوڑا وہاں سے پھر شروع کرے گا۔ لیکن بالکل تندرست ہے تو آپ کو لگاتار 2 مہینے رکھنا ہے، اگر جان بوجھ کے 1 مہینہ چھوڑے پھر وہاں سے 2 مہینے، یہ سزا اللہ رب العالمین نے مقرر کر رکھا ہے۔ اور روزہ کے ساتھ ساتھ توبۃ من اللہ، اللہ سے توبہ کرتے رہنا کہ اللہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہے، احساس ہونا چاہیے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ایک نوجوان لڑکا ایک آدمی کو مار دیا، جب تک تھانہ پولیس کا معاملہ تو ڈرا ہوا سہما ہوا تھا، آج جب کلیئر ہو گیا 25-30 ہزار چھوڑ گیا، بولے گیا ہم کے آدمی مارے ہوئے ہیں، تم کو نہیں پہچانتے ہو، میرے نام پہ ایک مرڈر ہے، جا کر رپورٹ اٹھا کے دیکھو پولیس تھانہ میں، اس کو احساس نہیں۔ اللہ کہہ رہا نہیں، توبۃ من اللہ، اللہ سے توبہ کرتے رہے کہ اللہ ہم نے ایک پریوار کو نقصان پہنچا دیا، میں تھا، اس کا مکھیا تھا، اس کی باقی اس کے ہاتھوں میں تھی، توبہ کرتے رہے اور کوشش کرے کہ جب اللہ اس کو لائق بنا دیا، وہ لائق ہے تو خفیہ طور پر اس کے پریوار کی مدد کرتے ہیں، وجہ تو بہترین صدقہ ہے نا، کیا آپ ذمہ داری اٹھا لے کہ نہیں اللہ جب تک ہم کو دیکھا جو ہم کھائیں گے اس میں سے اس کو بھی دیکھا ہے، اس کو کہتے ہیں احساس، اس کو احساس ہے نہیں ہم کو کرنا ہے اس کی مدد۔ وکان اللہ علیما حکیمہ، اور اللہ رب العالمین جاننے والا حکمت ہے۔ حکمت کے بعد اللہ نے بیان کیا حکیمہ، حکمت ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ غلطی میں اتنی سزا کیوں آ گئی، تو اللہ حکیم ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کیا حکمت ہے نا۔ ہم سوچ سکتے ہیں نا ارے بھائی ہمارا ارادہ نہیں تھا، ہم چپ چاپ نکلے، ہم خود پریشان تھے، گھر والے کا دوا لانے جا رہے تھے، گھٹنا ہو تو اس کے بڑا ٹینشن ہو گیا، ہم جان بوجھ کے نہیں مارے، اس میں بھی ہم کو کہا جا رہا ہے تو اللہ حکمت کو جانتا ہے کہ ہم کچھ کام بالکل ہوش میں کریں، بالکل ہوش میں رہیں، ذرا سی ادھر ادھر ہم کریں گے ہم سے گھٹنا ہوگا، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 93، اب یہاں پر جان بوجھ کر قتل کرنے والے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور اگر کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، وَمَن يَقْتُلْ، کوئی قتل کر دے مومن کو متعمدًا جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کی سزا جہنم ہے، اس کا بدلہ کیا، جہنم میں جائے۔ ہم یہاں کتنے مسلمان کو مار دیتے ہیں، ہم مارنے کے بعد حج عمرہ بھی کر رہے ہیں، ہر چیز بات یہ ہے، حج پہ حج ہو رہا ہے، عمرہ پہ عمرہ ہو رہا ہے، نماز پہ نماز، روزہ پہ روزہ، مار دیے ایک پریوار کو، ایک آدمی کو، سوچیے اللہ کہہ رہا ہے اس کی سزا جہنم، فجزاؤہ جہنم، اور صرف جہنم ہی نہیں ہے، خالداً فیہا، اس پہ ہمیشہ رہے گا، اس کی چھٹی نہیں ہوگی، وہ انلمیٹڈ پوری زندگی اسی میں رہے گا، اس کے لیے جنت نہیں ہے، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب بھی ہوگا، ولعنہ، اور اس پر اللہ کی لعنت بھی ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رہا ہے۔ اب جان بوجھ کے مسئلے میں سمجھ لیجیے،
अब ये आता है किसास की कैटेगरी में। कोई आदमी किसी आदमी को जानबूझकर मार दिया, ठीक है, अब मामला काजी के पास जाएगा, अदालत में जाएगा, है ना, कोर्ट में जाएगा। जिसको मारा गया उसके घर में जाएंगे, तो भाई हमारे घर के इस फर्द को फला आदमी ने मार दिया। इस्लाम का सजा तो आखिरत की सजा बयान हो रही है, मरने के बाद का मामला है, ये मरने के बाद का मामला है। अभी तो आप जिंदा हैं, अभी ये नहीं कर सकते अच्छा जहन्नम में वहां ना जाएंगे चलो हमारा तो नहीं, यहाँ भी सजा है। अब सजा क्या है? अब देखना ये कि मकतूल के घर वाले डिमांड क्या कर रहे हैं। मकतूल के घर वाले कहेंगे कि देखिए अल्लाह का कानून है कि कत्ल के बदले कत्ल, जान के बदले जान, तो हमको उसकी जान चाहिए। काजी अपना इंक्वायरी करवाएगा, जो पुलिस वेरिफिकेशन है, जो पूरे जो तहकीकात तफ्तीश है वो होगी। तफ्तीश में पाया गया कि हाँ ये आदमी कत्ल किया है ना, तो क्या होगा? अब इसी सूरत में मकतूल के घर वाले कहे मुझे इसकी जान चाहिए, जान उसकी लेनी है, उसको मरना, उसको फांसी की सजा। यहाँ इंडिया फांसी बोला जाता है, वहाँ पे तलवार से काट दिया जाता है, और हमको वगैरह गोली मार दिया जाता है, हर तरह अलग अलग जो है हर कंट्री में, लेकिन बहरहाल मौत होगी, ये कंफर्म है। घर वाले कोशिश करें कातिल के कि छोड़िए माफ कर दीजिए, गलती हो गया, ठीक है मार दिया, अब उसे माफ कर दिया, हम रहम की भीख मांग रहे हैं। एक और तरीका है दियत, घर वालों को माया पड़ जाती है, मेरा बेटा तो जा चुका है तो आएगा नहीं है, अब इसके घर वाले इसके बच्चे इसकी रो रही है, पहली सूरत है कि उसके साथ ही कत्ल किया जाए तो कंफर्म है। अब ये इख्तियार, ये ऑप्शन मकतूल के घर वालों के पास को माफ कर दे, मतलब दियत ले ले कि ठीक है हम जान बख्श देंगे, लेकिन हमको 25 लाख रुपए चाहिए, ना 1 रुपया कम और ना 1 रुपया ज्यादा, ना बार्गेनिंग हमको चाहिए। समझ में आ रहा? समझ रहे? और हमको इतने दिनों के अंदर चाहिए। अगर वो तैयार हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? दियत। पहला हक क्या है? कत्ल के बदले कत्ल। अगर मकतूल के घर वाले तैयार हो, चलो हम जान देख लेंगे, आपको पैसा, तो पैसे की जरूरत है, वो रहता तो कमा कर देता, तो है ही नहीं, तो हो सकता है पैसे से कुछ भरपाई हो जाए, है ना। और तीसरा ऑप्शन है माफ कर, सिरे से माफ कर दे, भाई हमको केस नहीं करना चाहिए, कर दिए समझिए हम माफ कर देंगे, अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा मकाम है, माफ कर देंगे। लेकिन एक के ना होने से दूसरा लाजिम आएगा, दूसरा के ना होने से तीसरा है, यानी कि 3 ऑप्शन है, ऐसा नहीं है गलत है। बहुत सारे बोलते हैं कि पूछी करता है 3 ऑप्शन है, अब दिया देंगे नहीं, वो जब लेगा तब ना दिया। ये डिपेंड कर रहा है मकतूल के घर वालों के ऊपर। मकतूल के घर वाले अड़ जाएगा, वो कुछ नहीं चाहिए भाई हमको जान लेना, बात करना, जाइए तुम मुझसे बात मत करना, जाओ परेशान मत करो हमको। अगर वो राजी होंगे ठीक है दियत तो ही दियत होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि 3 ऑप्शन है कत्ल करने के, इसलिए तो कत्ल कर देते हैं, कत्ल कर दिए, पैसा पहुंचा दिए घर पे। नहीं, ऐसा नहीं है, कत्ल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पहले तो आपको कत्ल के बदले कत्ल, जान के बदले जान। अगर वो रहम पा गए, उनके दिल पर रहम आ गया, तो ही ऐसा हो सकता है। जैसे अभी ओमान के अंदर घटना हुआ है, एक केरला की लड़की थी और बिजनेस करती थी, तो उसके मालिक को मारती, खबर में आ गई थी, और वहाँ की अदालत ने उसको कुछ बार पाया और फांसी की सजा हो गई। यहाँ के एक्सटर्नल अफेयर ने कोशिशें की, लेकिन वहाँ कानून जानते हैं आप कितनी भी एम्बेसी लेवल पर बात करें, सफारतकार उसको बैठा दें, लेकिन जो हो गया, क्योंकि मकतूल के जो घर वाले थे उन्होंने कहा कि इस औरत की जान लेनी है। तो केरला की लड़की थी, गैर मुस्लिम होती, और उसको फांसी दे दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोशिश किया कि हो सकता है कि वहाँ के बड़े लोगों से बात करके कुछ मामला बन जाए, लेकिन वहाँ कह दिया गया कि आप यहाँ के अदालती फैसले में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ओमान ने बस यही कहा कि यहाँ का अदालती मामला है, ये सफारतकारी का मामला नहीं है कि आपसे कितना पेट्रोल, कितना गैस खरीदना, ये हमारा इंटरनल मैटर है, और उसको सजा हुई। यही चीज है कि जब घर मकतूल के घर वाले पिघलेंगे तब दियत का मामला आएगा, और नहीं पिघले, अड़ गए तो आपको कत्ल किया ही जाएगा, इसके लिए कोई रास्ता नहीं। तो आप सोचिए कि सुनकर सजा खौफ पैदा हो रहा है ना, कि नहीं किसी को कभी ध्यान से और किसास में अभी आयत आएगी कि अगर एक दांत टूट जाए तो एक दांत के बदले दांत तोड़ा जाएगा, उंगली कोई काट दे तो एक उंगली काटी जाएगी, कोई आंख फोड़ दे तो आंख उसका भी फोड़ा जाएगा। ये भी है, जान बच गई, जिंदा है, लेकिन नुकसान क्या पहुंचा है? तो नुकसान ये पहुंचाया है। यानी आप इस सब कानून को इकट्ठा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम चाहता है कि मिलजुल के रहेंगे वापस, है ना। जैसे हम लोग बाहर में गए और कोई कर्ज का मामला है, कोई किसी से कर्ज लिया और दे नहीं रहा है, तो वहाँ पे हो क्या होता है कि हाथापाई हो जाता है, तो हाथापाई में किसी का सर फोड़ दिया। अगर इस्लामी मुमलकत रहेगी तो उसका भी सर फोड़ा जाएगा, उसका भी सर फोड़ा जाएगा, अपने फोड़ा कोई फोड़ा जाएगा, कर्ज कुछ हुआ रहा है,
लेकिन फोड़ा क्यों आपने? आपको राइट किसने दिया? ये तो काजी का काम है। आपका कोई पैसा ले लिया है, कर्ज लिए नहीं लौटा रहा, तो आप काजी के पास जाए, वो फैसला करेगा तो उसे कैसे वापस दिलवाना है। आपने क्यों मारना? आपको हक नहीं मारने का। ये है, एक है कत्ल खता और दूसरी कत्ल जानबूझ कर किया था, अमद के जिसे कहा जाता है। अब उसके बाद देखिए, ये कत्ल के मामले में सहाबा से भूल हुई थी, बड़ी बड़ी भारी गलती हो गई सहाबा से। तो अल्लाह ने कुरान को नाजिल करके आयत नाजिल कर, अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा ज़रबतुम फी सबीलिल्लाह फतबय्यनु, ऐ ईमान वालों जब तुम अल्लाह के रास्ते में निकलो तफ्तीश कर लो, तफ्तीश कर लो। अब ये आयत क्यों नाजिल हुई? ये आयत नाजिल हुई कि कुछ सहाबा इकराम, चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जंगी और फौजी भी तो बता रखे थे। कुछ लोग दावत का काम करते थे, आपका काम है कि दावत का काम करें, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। कुछ लोगों का काम था कि आप फौज का काम करें, जिहाद वगैरह का आप टीम तैयार करेंगे, कहाँ लड़ना है, कैसे लड़ना है, ट्रेनिंग देनी है ना। तो कुछ सहाबा इकराम तफ्तीश सर्च ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, कि जो हमारा दायरा है, जो हमारी बाउंड्री है, जो हमारे सरहद है ना, उसके लिए जांच पड़ताल करते हैं। कहीं कोई ऐसा आदमी है, मशकूक आदमी है जो हमारे इलाके में घुसा हुआ है, तो तफ्तीश करने निकले थे। एक चरवाहा था जो बकरियों को चराता था, तो उसने कहा कि अस्सलाम वालेकुम। तो सहाबा को लगा कि ये काफिर मुनाफिक है और ये जासूसी करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है और बचने के लिए सलाम कर रहा है, तो उसको गर्दन उड़ा जान से मार दिया। किसने मार दिया? सहाबा इकराम ने। इसको कहते हैं कत्ल शिबे अमद, है ना, शक की बुनियाद पर मारा, जानबूझकर नहीं मारा, शक की बुनियाद पर कत्ल। तो ये इस्लामी ममलकत में घुसा हुआ है, हो सकता है कि जान बचाने के लिए इसे सलाम कर दिया, है ना। ये तो हम लोग भी करते हैं कि अगर किसी ऐसी जगह पे चले गए जहाँ जाने के बाद लगता है कि अब जान नहीं बच पाएगी, तो उसी की जुबान बोलने लग जाते हैं ताकि जान बच जाए। तो सहाबा को मारना नहीं चाहिए था, अरेस्ट करना चाहिए था। अरेस्ट कर लेते, जेल में जाते, वहां तफ्तीश करते, बात सामने आ जाती। लेकिन सहाबा भी इंसान थे, गलती हो गई उनसे, उन्होंने जानबूझकर गलती से उनको मार दिया कि नहीं, शक की बुनियाद पर नहीं, तो लगता है कि कोई इंटेलिजेंट आदमी है ना। अब देखिए क्या हुआ, अल्लाह ने कहा कि ऐ ईमान वालों तो जरा तुम भी सबीलिल्लाह, तुम अल्लाह के रास्ते में तो तफ्तीश कर लिया करो। इसका मतलब क्या हुआ कि आज जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हम हमारे अपनों के दरमियान, गैरों के दरमियान है, उसको तफ्तीश नहीं करते हम, है ना। एक आदमी आया और आके हम लोगों से कहता है कि सुनो उसके बारे में, किसके बारे में? ओ हाँ ऐसा सब नहीं बना, तो आदमी सीरियस नहीं होता है। 4-5 आके बोल देते तो सीरियस हो जाता है। अच्छा हाँ आप समझ में आ गए के बारे, आप जाकर उससे मिल लीजिए, आप उससे मिल लीजिए ना। 5,000 आदमी आपको बोलेगा तो क्या मान लीजिएगा आप? 1,00,000 आदमी बोले किसी के बारे में ऐसा, तो मान लेंगे? आप तफ्तीश कीजिए, आप तफ्तीश कीजिए, नहीं समझ में तो उसके घर वालों से मिलिए, उससे मिलिए, भाई माफ करा लेकिन आपके बारे में से सुन लेंगे, हम यकीन नहीं कर रहे, हम कंफर्म करने हैं, तो समझ आ रही ना, लेकिन हम लोग मान लेते हैं। और अगर बात हम लोग के भाई ऐसे हैं मुसलमान भाई कि पहली बार उनकी अगर आदमी बोलते हैं ना, तो जीवत और चुगली की ऐसी आदत हम लोग बनी हुई है। ठीक बोल रहे हो, सुना नहीं है, बिल्कुल सुन रहे हैं, ठीक बोल रहे हो, नहीं सुना है, लेकिन उसको मौका मिल गया चुगली और गीबत कर, किसी का मजा लेने का, किसी की चीजा का लेने का, ठीक है बोल रहे हो, तो जानत को पता चला, अरे वो कुछ ही कराते हैं, नहीं सुना, पहली बार सुनना। इस तरह से माहौल खराब होता है और आपस में लड़ाई झगड़ा होती है। अल्लाह कह रहा है तफ्तीश करो, वला तकूलु लिमन अलका इलैकुम सलामा, और तुम उस शख्स को ये ना कहो जो तुमसे मुलाकात कर रहा है और सलाम कर रहा है, लस्ता मुमिन, कि तुम मोमिन नहीं, मत कहो। अल्लाह ने पूरी बात बता दी कि जो तुमसे मिलकर सलाम कर रहा है उसको मोमिन, ये मत कहो कि तुम मोमिन नहीं हो। तुम होते कौन बोलने वाला, मोमिन हो है कि नहीं, तो मैं जानता हूँ दिल का हाल कि कौन मोमिन है कौन मोमिन नहीं है। तो अल्लाह ने कहा कि पहले तफ्तीश कर लो और ये बात मत कहो तुम मोमिन नहीं। हम लोग यहाँ से चले गए, जयपुर चले गए घूमने फिरने के लिए, एक आदमी है या टोटो को हमने यहाँ ऑटो हायर किया, कार हायर किया, उसने सलाम कर दिया, हमने वाले को सलाम कह दिया, तो हमको लगता है ना मुसलमान हो, तब भी सलाम किया, फिर भी आपस बात में पूछो नाम क्या है, पूछते हैं ना, इसको तफ्तीश कहें, यही तफ्तीश है। पूछ लेते ना, हम लोग 4-5 आदमी टूरिस्ट बन के गए हुए हैं, इसने सलाम कर दिया, देखा कि हम लोग गाड़ी वाले माशाल्लाह सलाम करते हैं, बहुत से गैर मुस्लिम भाई हैं सलाम कर देते हैं, तो बोलते हैं ना सलाम भाई आपका नाम, तो अपना नाम बताया विजय कुमार, तफ्तीश हुआ ना, हकीकत आ गई सामने। अल्लाह कह रहा तफ्तीश कर लो, और कोई तुमको अगर सलाम कर रहा है तो तुम मोमिन नहीं हो, फिर तफ्तीश कर लो, तफ्तीश करने में पता चल जाएगा मोमिन है कि नहीं है ना। आगे अल्लाह बयान कर रहा है तब तगूना अर्ज़ल हयाती दुनिया, तुम दुनिया की जिंदगी के माले गनीमत को तलाश करते हो। साहबा ने क्या किया, तो उसको मार दिया,
اور بکریوں کو لے لیا سب مال غنیمت کے طور پہ. مال غنیمت کس کو بولتے ہیں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو لڑائی ہوتی ہے، مسلمان جو جیت جاتے ہیں تو کافروں کو جو سر سامان مسلمانوں کے انڈر میں آتے ہیں اس کو مال غنیمت ہوتی ہے، جو فوجیوں میں تقسیم کی جاتی ہے ان کے اہل و عیال پر. جو شہید ہوگا اس کے گھر والوں کو ملے گا، جو زندہ اس فوجی کو ملے گا. صحابہ نے بکریوں کو اپنے کسٹڈی میں لیا اور لے کر رسول کے پاس چلے گئے. تب تو وہی نازل ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط آدمی کو مار دیا. آیت صحابہ کے اگینسٹ میں نازل ہو گئی. سوچے کہ اللہ نے یہ بھی صحابہ سے کہا تب تبغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کے ساز سامان کو تلاش کرتے ہو. یاد رکھو فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بہت زیادہ غنیمت ہے. کثیر اردو کا لفظ ہے، بہت زیادہ غنیمت ہے. چند بکریوں کو تم مار دیا، تفتیش نہیں کیا. اللہ کے پاس تو کئی بکریاں ہیں، سب کو تو وہی دے رہا ہے. سب کے پاس جو بکریاں ہیں چروائے ہیں سب کو تو اللہ نواز رہا ہے. پھر اللہ نے کہا کذالک کنتم من قبل، اس سے پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے، چروائے تھے. اللہ ان کو احساس دلا رہا صحابہ کو، تم بھی تو مکہ کی پہاڑیوں پہ بکریاں چرایا کرتے تھے، بھول گئے اپنے آپ کو. اگر تم کو کوئی مار دیتا، تم کو کوئی مار دے کہ تم ان کی جاسوسی کرنے آئے ہو. دیکھیے اللہ نے کتنی پھٹکار لگائی صحابہ. کذالک کنتم من قبل، قبل بعد اردو کا بھی لفظ ہے. اس سے پہلے تم بھی تو ویسے ہی تھے، اسی طرح تھے. تم بھول گئے اپنے آپ کو. اور آج جب تم کو یہ عہدہ مل گیا تم سوچ رہے ہو سب تمہارے سامنے وہ کافر ہی ہیں. نہیں، غلط بات ہے. پھر اللہ نے کہا فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان کیا. تم بھی اسی طریقے سے چرواہے تھے، تمہاری کوئی آئیڈینٹی کوئی پہچان نہیں تھی. اللہ نے تم کو ہدایت دے کے مسلمان بنا کر تمہارے پر احسان کیا، تم کو ایک پہچان دیا کہ تم صحابہ اکرام کہلائے، ہے نا. من اللہ علیکم، من یمن میں ہوتا ہے احسان کرنا. اللہ نے تمہارے پر احسان کیا. فتبینوا، پھر اللہ نے کہا تفتیش کر لیا کرو. ٹھیک ہے، تفتیش کر لیا کرو. فتبینوا، تفتیش کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور جو تم عمل کر رہے ہو اللہ رب العالمین کو جانتا ہے. اللہ کے پاس سارا علم ہے. آج کا درس یہیں پر مکمل ہوا. اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے. سوال یہ ہے کہ ہم گاڑی چلا رہے ہیں، بڑا گاڑی ہے، ٹرک ہے، ہم روک دیے، بریک مار دیے، لیکن تب تک آپ کے مار دیا ہم کو بائک والا، آپ خود مر گیا. ہم تو روک دیے. دیکھیے سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کار چلا رہا ہے یا لاری یا بس چلا رہا ہے اور وہ سامنے والا کو دیکھ کر روک دیا اور وہی آ کر ہم کو مار دیا، مر گیا. اس میں تو ہمارا ہاتھ ہی نہیں ہے. قتل خطا ہو رہا ہے، کس کو بول رہے ہیں. جیسے ہم گئے شیر کا شکار کرنے، ٹھیک ہے، فائر کیا شیر پر لگ گیا کسی اور کو، کوئی عام ناگرک کو لگ گیا، وہ مر گیا، اس کو قتل خطا کہتے ہیں. یہاں تو آپ بیٹھ مجھے مارنا معاملہ ہے، خود ہی آ کے مار کے مر گیا. کوئی جانور کو اگر جان سے مار دیا، خطا سے مار دیا، جانور پر اینیمل کے رائٹ ہے لیا کرتا ہے. لیکن ایسا دیکھیے جانور والی بات ہم بتا دیتے ہیں آپ کے جو آپ بولے ہیں. ایک عورت نے ایک بلی کو بھوکا رکھ دیا، بلی مر گئی، وہ جہنم میں چلی گئی. ابھی سمجھ لیجیے ایک عورت بلی تھی، اس کو بھوکا رکھ دی، وہ بلی بھوک سے مر گئی. اللہ نے اس کی وجہ سے اس کو کہاں ڈال دیا؟ جہنم میں ڈال دیا. تو یہ ریزن کیا بنے کہ آپ کو کیا اس کو بند کر دیں گے؟ چھوڑ دیتے وہ اپنا نصیب پیسہ کھا لیتی، اس کو بند کر دیجیے. وہ کھا ہی نہیں پائی، اب رہا نہیں ہو پائے گی تو کہاں سے چوہا پکڑے گی یا دودھ پیے گی کہاں سے؟ تو جہنم میں چلے گی. یہاں جانور کا ذکر ہے نا، لیکن سچویشن دونوں الگ ہیں. کار سے جانور کا لگ گیا تو جانور مکلف نہیں. جانور کی زندگی سے کئی زیادہ قیمتی زندگی انسان کی. جانور کے پاس عقل نہیں، اسی لیے کار کے پاس آ جاتے ہیں. ہمارے پاس عقل ہے، کون جائے گا پٹی میں سو جائے گا؟ کون ہے؟ وہی سوئے رات بھر سونے کا ہوا لگے گا ہے ایسا کچھ. جانور آ جا کر بیٹھ جاتا ہے، وہاں سے بیٹھ جاتا ہے نا. ہمارے پاس عقل نہیں. سر اپنے پاسٹ میں کرمنل لگتے بہت لوگوں کا جان لیتے ہیں. ایک وقت آتا ہے 10-20-25 سال کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، صحیح راستے پہ چلواتے ہیں. دیکھیے یہ سوال جو آیا تو اس میں ہم ایک چیز چھوڑ دیجیے. اچھا وہ سوال آ گیا، وہ جو ہے نا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر قتل کرے تو سزا جہنم ہے. اس پر مفسر میں بہت بحث ہے. بعض مفسر کہتے ہیں کہ نہیں اس کو جہنم میں جانا ہوگا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر توبہ کر لیا، ایک آدمی نے جان بوجھ کسی کو مار دیا تو جو اس کو دینا ہے نہیں ہوگا، اور توبہ نہیں کیا اس نے تو وہ آدمی ہمیشہ میں جہنم میں ہے.
लेकिन अगर तौबा कर लिया तो अल्लाह उसकी तौबा को कबूल करेगा, उसको माफ कर देगा और जहन्नम में नहीं जाएगा। ये चीज़ हमसे छूट गई वहाँ बयान करने में। अच्छा वही सवाल आ गया तो हम बता दें, तो ध्यान नहीं रहेगा ना कि तौबा करे या ना करे जहन्नम में जाएगा, नहीं। और तौबा कहते हैं सच्ची तौबा, उसको एहसास हो कि नहीं हमने गलती की है, अब नहीं करेंगे, चाहे वो 2 साल बाद की हो जाए, चाहे 25 साल बाद एहसास हो, तौबा करना हो, तौबा शर्त है आपके घर के पास तौबा कर दे तो अल्लाह माफ कर देगा। ठीक है सर। दर्स का इख्तिताम किया जाता है दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम बहुत सारा तो हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत सारे बहुत सारे कहते हैं आधा रेल पर है, अपने टाइम पे बड़ा